ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ। ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਅਰਬ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਪਲਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨੂੰ SYL ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ PM ਮੋਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ। परमजीत सरना का DSG MC ਨੂੰ खुला चैलेंज। बोले साडे ते दोष साबित होए तो छड़ देंगा सियासत। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने पंथ विरोधी काम करने का लगाया इल्जाम। लुधियाना के जगराओं के दर्दनाक हादसा। जन्मदिन की पार्टी कर घर परत रहे नौजवानों की नहर के डिग्गी कार। एक नौजवान की मिली लाश तो एक अज भी लापता। दो नौजवानों को लोगों ने बचाया। सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। दस दईए कि भारत जोड़ो यात्रा जिहड़ी है जनवरी दे विच पंजाब दे विच दाखिल होएगी। पंजाब दे विच राहुल गांधी दी भारत जोड़ो यात्रा आनी है। इस तो पहला हरियाणा दे विच इस वेले मौजूद है, उस तो पहला दिल्ली दे विच तां फिर राजस्थान दे विच लंबे समय तो यह जारी है। और जनवरी दी 10 तरीक जिहड़ा है वो मन्निया जा रहा है। 10 तरीक नूं जिहड़ा है वो शुरू होएगी यात्रा। और सिद्धा चलदे हां, राजा वड़िंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चंडीगढ़ तो लाइव। भारत जोड़ो यात्रा ते दस दिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 18 कमेटियां कांग्रेस ने बनाईयां ने तैयारियां नूं लैके। पंजाब दे विच पहला ही जानकारी राजा वड़िंग दे चुके ने। कांग्रेस दे पंजाब प्रधान ने पंजाब दे विच यात्रा दे रूट की जानकारी दे रहे हैं। 3570 चों 318 किलोमीटर हुण तक बचे ने, यानी कि ये हो सकता है 4000 किलोमीटर तो भी वध यात्रा होए। हुण तक जिहड़ा डिस्टेंस कवर हो चुका है वो 3252 किलोमीटर का जिहड़ा डिस्टेंस है हुण तक कवर हो चुके है। 2 स्टेट इहदे विच बचे ने ते हुण ये यात्रा हरियाणा दे विच चल रही है। मैनू खुद भी इस यात्रा दे विच शामिल होने का मौका मिला। मैं 4-5 स्टेटां खुद शामिल होया। ये यात्रा सुबह 6 बजे चलती है और 6 बजे चलने तो बाद 12 तो 14 किलोमीटर, कदे 12 कदे 14 किलोमीटर का पड़ाव तय कर दी। 6 किलोमीटर चलने तो बाद फिर एक बार यात्रा किते चाह पीने वास्ते 30-40 मिनट की ब्रेक होंदी है। और उस तो बाद फिर ये आपदा 12 या 13.5 या 14 किलोमीटर का पड़ाव तय करके फिर इहदा अरेस्ट होंदा है, जां कि लंच होंदा है, जिथे कि स्टेट यात्री ते जिहड़े नैशनल यात्री वो रुकते हैं। फिर ये दोबारा इहदा चलण का जिहड़ा समय है इस तो पहला का हो सकता है कोई अद्धा पौना घंटे की तब्दीली आए। वो 2 बजे का समा फिर दोबारे स्टार्ट होंदा है ते फिर असी जिहड़ा अंतिम जिहड़ा हुंदा 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर वो असी सैकेंड हाफ दे विच एक चाह ब्रेक तो बाद उन्होंने तय करते हैं राहुल गांधी जी। सो पंजाब दे विच यात्रा 10 तरीक नूं शाम नूं पहुंचेगी और इहदा रात का जिहड़ा पड़ाव होएगा, रात का ठहराव होएगा, वो शहीदां दी धरती ते फतेहगढ़ साहिब उथे रात का ठहराव होएगा। और सुबह गुरुद्वारा साहब च नकमस्तक होके मत्था टेक के तो बाद फिर दोबारा फिर एक जिहड़ी झंडे की रस्म हरियाणा पंजाब नूं झंडा जिहड़ा राष्ट्रीय झंडा है वो देगा ते फिर वो राष्ट्रीय झंडा लैके राहुल गांधी जी की स्पीच होएगी और उस तो बाद निरंतर यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। सो इस मुतलक अज तुहानूं जानकारी देने वास्ते असीं इत्थे सद्दिया सी। ਇਹਦੇ मुतलक तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ तक वो ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। 19 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਫੂਡ ਕਮੇਟੀ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 117 ਦੇ 17 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 2 ਲੋਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। 7 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਿਸਡ ਕਾਲਸ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਫਿਸ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਾਸਿਸ ਇਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਖਾਰੀ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨਚਾਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਯਾਤਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੈਦਲ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਹਾਫ, ਦੂਜਾ ਹਾਫ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ। ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੰਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਤਰੀਕ 10 ਤਰੀਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। इसका मकसद की है, थोड़ा दा इस बारे भी जिक्र करते हैं। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੈਟਰਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸੌਰੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਬਹੁਤ
ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੈਟਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝੋ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਿਸ ਹਿਮ, ਸਾਰੀ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਮਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ PCC ਅਧਿਕਸ਼ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੀ ਬਰੀਫ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਅਗੇਨ ਸਾਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਮਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ, ਦਾਖਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੰਜ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। उधर बीजेपी दे भारत जोड़ो यात्रा ते हमले जारी ने। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी ते निशाना साधा। अच्छा है, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए उनको, कम से कम कुछ दिन बाद ही जोड़ने तो निकले हैं ना। मेरा ये मानना है कि राहुल जी इस समय बहुत तनाव में, मान लीजिए
जोड़ो यात्रा में सड़कों पे जाते होंगे और देखते होंगे कि 2 लेन सड़क जो है 6 लेन हो गई, तो उनको अंदर से तो तनाव होता ही होगा। उधर परमजीत सरना का डीएसजीएमसी ਨੂੰ खुला चैलेंज है, जे इल्जाम साबित हुए तो सियासत छड़ देवांगा। सरना का कहना है जे इल्जाम झूठे हुए तो फिर इन्हां नूं सख्त सज़ा दित्ती जावे, मैंबरशिप इन्हां दी रद्द होवे, साडे ते लगे इल्जामां दी अकाल तख्त ते जांच करे। इन्हां ने कहा सानू बुला के जथेदार साडे कंमां दी जांच कर लैण, सिरसा दे कहण ते साडे खिलाफ बोलिया जा रहा है, इस किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। साडी चादर पूरी तरह दे नाल सफेद है, यह भी सरना का कहना है। साडे ते एक पैसे की भी देनदारी भी नहीं है। दस दईए कि कल अमृतसर च दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत कालका ते मैंबरां ने परमजीत सरना के खिलाफ जथेदार नूं शिकायत दी ते सरना भरावां ते पंथ विरोधी काम करने का इल्जाम लगाया है। नाल यह भी कहा कि एसजीपीसी के वालों सरना भरावां ते संगत का करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। देखो जी, साड़ी चादर तो हैगी बिल्कुल सफेद। ये जिहड़ा कह रहा है साडा व्यापार अज जिहड़ा असीं कर रहे हैं, असीं एक वो चांदनी चौक की दुकान तो उठ के अज दुनिया च माल बेच रहे हैं। एक पैसे की रवादारी साडे काम की नहीं हैगी। ये हिंदुस्तान की हर एजेंसिया नूं पता है, तो साडे नाल दे धंधा करने वालिਆਂ नूं पता है। बिल्कुल क्लीन व्यापार है साडा। दूसरा व्यापार साडा हैगा राम मटीरियल का, जिसनों साडा छोटा भरा हरविंदर सिंह देखता है। वो गल ही कोई नहीं हैगी, उहदे च कोई कहानी भी नहीं है, एक पैसे का सोवा हिस्सा भी। साडे रिश्तेदार ते चढ़े है कुड़म है, वो करते हैं, सारी दुनिया ने पता है। मैं इन्हों को पुछना चाहता, जो शराब का काम करते हैं, तुसीं उन्होंने को गराही लैन क्यों जाते हो? तुसीं बंगला साहब उन्होंने को क्यों ठीक कराया? तुसीं रकाबगंज जब उन्होंने हाल बनाया सी, लखी शाह बंजारा हाल, तां तुसीं क्यों नहीं बोले? ये जिहड़ी गल इन्होंने की है, सरसे के कहण ते की है। इन्होंने अकाल तख्त ते मामला लैके गए। मैं तुहाडे माध्यम राहीं अकाल जथेदार नूं बेनती करांगा कि सानू अकाल तख्त ते बुला के साडे काम काज दा, साडे करैक्टर दा, साडे ईमान दा, साडे धर्म दा सारा गल कर लैण। सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। जब इन्हां कोल पुछोगे फिर इन्हां को पुछना जवाब की देणगे। सरसा की जवाब देगा तो कालका की जवाब देगा। ताकि वधांगे इस वेले दी सब तो वड्डी खबर आ रही है। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अस्तीफा दे दिता है। सूत्रों के मुताबिक इस वेले दी वड्डी खबर है, फौजा सिंह सरारी कैबिनेट मंत्री ने अस्तीफा दे दिता है। इस वेले दी वड्डी खबर, हालांकि सोर्सेज के हवाले तो दस रहे हैं, पर होर जानकारी जरूर लेने। पर जिक्रयोग है कि आखिरकार पिछले दिनों दे विच और जिस वेले सैशन चल रहा सी विधान सभा का, तो पुरजोर मंग की सी, विरोधियों ने पुरजोर मंग की सी कि फौजा सिंह सरारी अस्तीफा दे देन। हालांकि हाल ही दे विच किस कारणा करके अस्तीफा दिता है, इसों लैके भी जरूर जानकारी देने। पर इस वेले दी बहुत वड्डी खबर है, कैबिनेट नूं लैके वड्डी खबर है। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अस्तीफा दिता। हालांकि जो इल्जाम उन्हां ते लगदे रहे ने, उन्हां नूं इल्जामां नूं उन्हां ने साफ तौर ते खारिज किया, बहुत बार खारिज किया। अपने बयानों दे विच जदों उन्हां नूं सवाल कीते जांदे सी तो कहंदे सन कि वो आवाज मेरी नहीं है, जो ऑडियो लीक हुई है, कह लीए कि वायरल हो रही है, तो उस नूं लैके उन्होंने कहा सी कि वक्रे किस्म दे नाल उन्हां नूं जिहड़ा फसाउण दी कोशिश की जा रही है। पर इस वेले दी बहुत वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अस्तीफा दे दिता। हालांकि विरोधी लंबे समय तो पहला मंग चुक रहे सन, उन्हां दे वल्लों कहा जांदा सी कि अस्तीफा दे देण, पर उस वेले अजिहा नहीं होया। हाल ही दे विच किन्हां कारणा करके की कह के किहड़े कारण करके इस्तीफा दिता गया, इस नूं लैके भी जानकारी लेने, क्योंकि सोर्सेज के हवाले तो अजे खबर है। जानकारी सामने आ गई है, मंत्री सरारी ने निजी कारणा दा हवाला दिता है। निजी कारणा दा हवाला देके उन्होंने अस्तीफा दे दिता है। पंजाब कैबिनेट हुण कह सकते हैं कि उन्होंने थां ते कोई होर जिहड़ी जिम्मेवारी अदा कर सकता है। लीडर सुभाविक तौर पर विधायक नूं किसी नूं जिहड़ा है वो कैबिनेट दे विच अहुदा दिता जाएगा, तो कह सकते हैं कि फेर बदल हो सकता है। कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। इस नूं लैके भी सोर्सेज तो जानकारी सामने आ रही है। तो वड्डी खबर है, इस वेले दी वड्डी खबर है, फौजा सिंह सरारी दे वल्लों अस्तीफा दे दिता गया। पिछले दिनों दे विच दस दईए कि मसला उठिया सी, एक ऑडियो जिहड़ी है वो सामने आई सी, वायरल हो रही सी, तो उस नूं लैके मंग की जा रही सी कि फौजा सिंह सरारी अस्तीफा दे देण।
ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਕਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਖੁਦ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ MLA ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ?
देखो दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि न्यूज़ 18 को जानकारी जरूर है, लेकिन क्योंकि न्यूज़ 18 बखूबी जिम्मेदारी नाल इंफॉर्मेशन दिंदा है। कोई भी जिहड़ा है पक्की जानकारी जदों तक नहीं आती उदों तक नाम जिहड़ा वो नहीं दस्सिया जाता। लेकिन थोड़ी देर से अगले कुछ ही मिनट दे विच जिहड़ा पूरी जानकारी इस बाबत दी जाएगी कि किस दी लॉटरी निकलण वाली है, क्योंकि नज़रां 3 विधायकों दी टिकियां हुई ने कि उन्हों का नंबर जो आ सकता है। 2 सीनियर विधायक ने, एक नवा चेहरा है। 3 विधायकों को उम्मीद है कि जो सानू मंत्रिमंडल के शामिल किया जा सकता है। लेकिन जदों तक पक्की जानकारी नहीं आती उदों तक उसका नाम जो वो जनता करना सही नहीं होएगा। थोड़ी देर चो भी दसांगे कि नवा चेहरा कैबिनेट के किहड़ा रहने वाला है। लेकिन ये न्यूज़ 18 के टॉप सोर्सेज जानकारी जरूर दे रहे हैं कि अज राजपाल भवन के नवा चेहरा जो कैबिनेट के ओथ लेंदा होया नजर जरूर आएगा। ठीक है धन्यवाद है पंकज तमाम जानकारी ली। मेरे सहयोगी पंकज जानकारी दे रहे सन और ये बिल्कुल पुख्ता उन्होंने कहना है कि जानकारी है, बेशक असी सोर्सिस तो अजे जानकारी दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले तो जरूर जानकारी दे रहे हैं, पर पक्की जानकारी है, पुख्ता जानकारी है। अस्तीफा फौजा सिंह सरारी कैबिनेट मंत्री ने दे दिता है और उन्हों का अस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्होंने अस्तीफा मंजूर कर लिया। फूड प्रोसैसिंग विभाग से उन्होंने कोल और गुरु हर सहाय तो विधायक आते ने फौजा सिंह सरारी जिन्होंने अस्तीफा दे दिता है। पिछले दिनों च सुर्खियां च रहे, पर हुण जेकर गल की जाए तो कारणों की, तो उन्होंने कहना है कि निजी कारणों का निजी कारणों करके अस्तीफा दे रहे ने, रिजाइन कर रहे ने, तो अस्तीफा मंजूर भी हो गया है। यह भी साडे टॉप सोर्सेज जिहड़े ने वो जानकारी दे रहे ने। तो यह भी दस दी कि 5 वजे गवर्नर हाउस दे विच राजपाल भवन दे विच एक मंत्री एक चेहरा नवा जिहड़ा हल्फ लेगा, यानी कि नवे मंत्री की कैंट्री होएगी। एक फौजा सिंह सरारी ने अस्तीफा दिता, सीट खाली हुई है, तो फिर नवे मंत्री शामिल हो सकते हैं। और जानकारी यह भी आ रही है कि विभाग जिहड़े ने उन्हां दी भी अदला बदली हो सकती है, डिपार्टमेंट चेंज किए जा सकते हैं। जिक्र हो गया कि जिस वेले सरकार बनी है मार्च दे विच, तां जदों पहली कैबिनेट आई उस तो बाद एक बार बदल होया है, उस तो बाद भी डिपार्टमेंट्स चेंज किए गए ने। कुछ दे कोल सेम सीगे पर कुछ नूं बदल के डिपार्टमेंट दिते गए, क्योंकि पहला सिक्ख्या मंत्री मीत हेयर सी, तो फिर वो डिपार्टमेंट जिहड़ा हरजोत बैंस उन्हां दे कोल आ गया। मीत हेयर हालांकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अजे भी देख रहे हैं, तो इस किस्म के नाल पहला भी जिहड़े फेर बदल ने वो होए सी, तो हुण भी संभवता मन्नी जा रही है कि विभाग चेंज हो सकते हैं। कैबिनेट के चेहरे जिहड़े ने वो विभाग नूं लैके बदले जा सकते हैं। पर इन्ना जरूर है, इस वेले दी वड्डी खबर दर्शकों नाल सांझी कर रहे हैं न्यूज़ 18 पंजाब। सब तो पहला ये जानकारी सांझी कर रहे हैं कि फौजा सिंह सरारी कैबिनेट मंत्री ने अस्तीफा दे दिता है। गुरु हर सहाय तो विधायक आंदे ने, फूड प्रोसैसिंग विभाग इन्हां दे कोल सी, पर फिलहाल इन्हां ने अस्तीफा दे दिता। और जेकर इन्हां दी जित दा असीं जिक्र करते हैं तो वड्डी जित इन्हां ने हासिल की सी। जिस तरीके दे नाल बाकी होर विधायक जिते सन, तां कांग्रेस दूजे नंबर की पार्टी रही सी, एक वड्डी जित इन्हां ने हासिल की सी। और जेकर असीं इन्हां दी वोटां दा जिक्र करिए तो 68,343 वोटां इन्हां ने हासिल कीतियां सी। करीब 50% वोट इन्हां नूं पई सी। कुल टोटल वोट दे विचों अंदाजा लग सकता है कि एक वड्डी जित हासिल हुई। पर हुण जिस तरीके दे नाल पिछले दिनां च असीं कह सकते हैं कि कॉन्ट्रोवर्सी रही, कई तरीके दे सवाल उठे सन, तो उस तो बाद जिवें पंकज भी जिक्र कर रहे सी कि यह मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार मुख्यमंत्री उन्हां दे कैबिनेट दे जिहड़े वजीर ने वो सारे साफ कर चुके हैं कि दागदार किसी किस्म के नाल भी किसी नूं असीं बर्दाश्त नहीं करांगे, बेशक साडा अपना होवे या बगाना होवे, सब ते कार्रवाई होएगी। तां पिछले दिनां च यह कह लीए कि जदों ही सरकार बनी उस वेले विजय सिंगला वेख्या गया, सबने वेख्या कि किवें जिहड़े मानसा तो विधायक आउंदे ने, तां फिर उन्हां और जिन्हां दे कोल सेहत विभाग सी उन्हां दी जदों भ्रष्टाचार नूं लैके जिस तरीके की किस्म की शिकायत आई, तो फिर उन्हां नूं फारग कर दिता गया, विभाग तो हटा दिता गया और नाल ही उन्हां नूं अरेस्ट भी कराया गया, कार्रवाई भी उन्हां ते करवाई गई। तो वो सीधे तौर पर साफ करते हैं लगातार सरकार कि किसी नाल भी बर्दाश्त नहीं होएगा। जेकर कोई भी गलती करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो फिर यह भी जिक्र हो गया कि पिछले दिनों च किवें एक ऑडियो वायरल हुई सी, एसओडी नाल
अपने OSD नाल अपने गलबात कर रहे ने। ऑडियो दे विच फौजा सिंह सरारी वो वीडियो वायरल ऑडियो वायरल हुई और उसते विच जो गलबात हो रही है उसों लैके सवाल उठे सी और उस ऑडियो दे बलबूते ते लगातार पिछले दिनों जो सैशन चल रहा सी तां उदों पुरजोर मंग भी उठी सी कि फौजा सिंह सरारी नूं अस्तीफा देना चाहिए, कैबिनेट दे विचों उन्हां नूं विभाग तो हटा दिता जाए। तो इस किस्म की मंग उठी सी और हुण असीं कह लईए तां इह हालांकि निजी कारणों का हवाला दिता फौजा सिंह सरारी ने और यह भी उन्होंने कहा है कि वो अपनी ईमानदारी दे नाल काम करते रहेंगे, पार्टी का हिस्सा ने, विधायक ने, अपनी जिम्मेवारी निभाते रहेंगे, पर वो निजी कारणों का हवाला देके अज अस्तीफा दे चुके ने। अस्तीफा मंजूर भी हो चुका है, यह भी जानकारी है। लगातार बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि सोर्सिस के हवाले तो यह जानकारी है, टॉप सोर्सिस के हवाले तो जानकारी है, पर जानकारी पुख्ता है। मेरे सहयोगी पंकज गल कर रहे थे तो उन्होंने कहना है कि पूरी असी जिम्मेवारी दे नाल जानकारी जिहड़ी है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो फौजा सिंह सरारी ने अस्तीफा दिता है। दूजा जिक्र करिए, अज 5 बजे एक मंत्री राजपाल भवन दे विच सौ चुक रहे ने, यानी कि नवे चेहरे की एंट्री हो रही है, एक नवे चेहरे की एंट्री हो रही है और कई मंत्रियों के डिपार्टमेंट्स भी बदले जा सकते हैं, विभाग भी बदले जा सकते हैं, यह भी जानकारी है। सो पिछले दिनों च असीं गल करिए तो 2 नवे चेहरिਆਂ की होर एंट्री हुई सी, एक अमन अरोड़ा, अनमोल गगन मान, उन्होंने एंट्री मिली सी कैबिनेट दे विच और उस तो बाद जेकर जिक्र किया जाए कई अजिहे विभाग सी जिन्हां दे बदले गए सन। जेकर असीं सिक्ख्या विभाग की गल करिए या होर डिपार्टमेंट जिहड़े ने उन्हां च बदलाव किया गया सी और शुरुआत दे विच विजय सिंगला दे कोल सेहत महकमा सी तां फिर वो महकमा जिहड़ा उन्हां तो लै लिया गया सी जिस वेले उन्हां ते इल्जाम लगे सन। तां हुण तक तकरीबन 3 तो 4 बार अजिहा हो चुका है जदों बदल किए जाते हैं और लगातार एक जिक्र जरूर सरकार करती है, मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की, कि सानू बर्दाश्त नहीं है कि किसी किस्म का साडे किसी वजीर ते, साडे किसी विधायक ते या साडे किसी वर्कर ते कोई भी इल्जाम लगे और असी बर्दाश्त नहीं करांगे। जदों असीं लोकां नूं कहने आ कि जेकर तुहानू किसी की भी शिकायत है, किसी भी पार्टी के नाल संबंधित है, फिर साडे तक जानकारी पहुंचाओ, तो फिर असी किवें बर्दाश्त कर सकते हैं। लगातार वो दावा करते हैं कि ईमानदार सरकार है तो इस करके बर्दाश्त नहीं है। पर जिक्रयोग है इस वेले की बड़ी खबर है, फौजा सिंह सरारी अस्तीफा दे चुके ने, अस्तीफा उन्होंने दे दिता है। गुरुहर सहाय तो आते ने विधायक और फूड प्रोसैसिंग विभाग से हुण देखना होगा कि यह डिपार्टमेंट किस दे कोल जाएगा, क्योंकि 5 बजे एक मंत्री होर हल्फ रह रहे ने, नवा विधायक एक हल्फ लेगा कैबिनेट मंत्री दे वजों। तो यह भी मनिया जा सकता है कि शायद यह विभाग उन्होंने सीधा सौंप दिता जाए जेडे नवा चेहरा होएगा, क्योंकि 5 बजे हल्फ लै रहे ने। सोर्सिस के हवाले तो साडे कोल जानकारी है। तो इस वेले की बड़ी खबर का लगातार जिक्र कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अस्तीफा दे दिता है। जिक्र योग है कि पिछले दिनों दे विच सोशल मीडिया ते एक वीडियो ऑडियो वायरल हुई सी जिस करके सवालों च घिर गए सन फौजा सिंह सरारी। कई तरह के सवाल उठे, विवाद उठे और विरोधियों ने पुरजोर मंग की, आवाज चुकी। उस तो बाद असीं कह सकते हैं कि सरकार ने जो कहा वो किया है और उन्हों का कहना सी कि असीं किसी किस्म दे नाल भी कोई कुताही बर्दाश्त नहीं करांगे, बेशक वो किसी आम लोगों की होवे या साडे ही सरकार का हिस्सा होण। करप्शन के इल्जाम फौजा सिंह सरारी ते लगे सी। उस ऑडियो का जिक्र किया जाए, काफ़ी देर की ऑडियो है, अपने OSD नालों गलबात कर रहे हैं, उस दे विच सैटिंग दे नां ते सौदेबाजी हो रही है। जेकर असीं कथित ऑडियो का भी जिक्र करिए, क्योंकि उसनूं लैके भी फौजा सिंह सरारी बहुत बार कह चुके ने कि वो अजिहा नहीं कर सकते, ना ही वो इस किस्म दे नाल कोई गलबात कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बहुत बार जिक्र किया है और बयान जिहड़ा सरारी इसते दे चुके ने और दस दईए कि वो ऑडियो जिस वेले तो वायरल हुई सी उस वेले तो सवाल उठने शुरू हो गए सन और उस वेले तो यह भी जिक्रयोग है कि फौजा सिंह सरारी कोई बहुते नजर भी नहीं आए, वो बहुते कोई कह सकते हैं कि कैमरे सामने नहीं आए या फिर उन्होंने ज्यादा कोई एक्टिविटी सानू वेखण नूं भी नहीं मिली या फिर ज्यादा वो कोई गलबात भी अपने डिपार्टमेंट नूं लैके नहीं सी करदे। एक तरीके दे नाल वो थोड़ा
शांत हो गए सन, या कह लीए कि अलोप टाइप हो गए सन, क्योंकि उस वेले तो भी ज्यादा वो चर्चा दे विच नहीं रहे। और हुण एकदम तो यह खबर वड्डी खबर है, न्यूज़ 18 पंजाब ने सब तो पहला अपने दर्शकों तक साझी की है। टॉप सोर्सेज के हवाले तो यह खबर है कि फौजा सिंह सरारी अस्तीफा दे चुके ने। फौजा सिंह सरारी ने अस्तीफा दे दिता है, रिजाइन कर दिता है। कैबिनेट मंत्री दे ओहदे तो उन्होंने रिजाइन कर दिता है। विधायक ने चंगियां वोटां नाल जिते, करीब 50% वोट उन्होंने हासिल होया। और उस तो बाद हुण तक जिहड़ा सफर रहा है, मार्च च सरकार बनती है, तो उस तो बाद हुण तक फौजा सिंह सरारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਚਰਚਿਤ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अस्तीफा मंजूर कर चुके ने, मंजूर कर लिया है अस्तीफा सीएम भगवंत मान ने। यह भी जानकारी है। भ्रष्टाचार खिलाफ मान सरकार का जीरो टॉलरेंस है, वो बार बार जिक्र करते हैं कि असी किसी किस्म के नाल बर्दाश्त नहीं करांगे। तो फिर उस चलते असीं कह सकते हैं कि अस्तीफा बेहद अहम भी मन्निया जा रहा है। और यह भी जानकारी है कि 5 बजे दस दईए कि सौ चुकनी है, एक नवे मंत्री ने सौ चुकनी है। और पहला भी बदल होए सन, हुण भी यह जानकारी है कि बदल हो सकते ने। अनमोल गगनमान खरड़ तो विधायक आउंदे ने, उन्हां नूं एंट्री दिती गई है। अमन अरोड़ा नूं एंट्री दिती गई। कैबिनेट विभाग उन्हां नूं सौंपिया गया। शहरी मंत्राला उन्हां दे कोल डिपार्टमेंट है। सो मंत्री सरारी दा अस्तीफा जिहड़ा है वो आ चुकिया है। फौजा सिंह सरारी दा अस्तीफा जिहड़ा है वो मंजूर हो चुकिया है। यह भी साडे कोल जानकारी है, यह भी टॉप सोर्सेस तो साडे कोल जानकारी है। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने इस्तीफा दे दिता। इस वेले दी वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं, इस वेले दी वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं। लगातार जो मांग उठ रही सी क्योंकि इल्जाम लगे सी, और उसते चलते भी असीं कह सकते कि सरकार ने एक तरीके दे नाल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जिहड़ी अपनाई हुई है। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होएगा। विजय सिंगला दा असीं जिक्र जरूर करांगे, जो सब तो पहला जिन्हां नूं सेहत विभाग सौंपिया गया, जिन्हां नूं जिम्मेवारी दित्ती गई उस डिपार्टमेंट दी जिस नूं लैके सब तो ज्यादा अहम पहल जिहड़ी है सरकार आम आदमी पार्टी दी दिंदी है। सिक्ख्या और सेहत दो अजिहे महकमे ने जिन्हां नूं लैके वादा है और दावा है सरकार दा कि असीं इस दे विच सुधार करांगे, क्योंकि जेकर असीं तंदुरुस्त हाँ तो असीं काम कर सकते हैं, जेकर साडे कोल चंगी सिक्ख्या है तो असीं फिर विकास कर सकते हैं। तो ये दो अहम जिहड़े डिपार्टमेंट सीगे उन्हां दा जिक्र कर रहे हैं। वो डिपार्टमेंट जिहड़ा वो दित्ता गया विजय सिंगला नूं। और उस वेले जदों इल्जाम लगे, जदों भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे, जदों ये दस्सिया सरकार ने कि वीडियो जिहड़ी ऑडियो है वो एक बाकायदा विजय सिंगला दी प्रूफ के तौर पर, सबूतां के तौर पर पहुंची है सरकार के कोल, क्योंकि बाकायदा एक नंबर जारी किया गया सी, हैल्पलाइन नंबर जारी किया गया सी भ्रष्टाचार नूं लैके, और उस नंबर ते वो वीडियो ऑडियो आई सी। तां जिस बलबूते ते वो कार्रवाई की गई, जिस दे आधार ते वो कार्रवाई की गई, क्योंकि बिना सबूत भी कार्रवाई करना ठीक नहीं है सरकार ने कहा सी। तो उस तो बाद विजय सिंगला तो जिहड़ा उन्हां नूं डिपार्टमेंट तो फारग कर दिता सी, और उन्हां ते फिर उस बात तो कार्रवाई भी चल रही है। तो फिर वो एक अहम महकमा सी। उस तो बाद ये महकमा जिहड़ा हरजोत बैंसुरा दे कोल है, और सीधे तौर पर अगर जेकर गल की जाए तो वड्डा मसला है। और पिछले दिनों डिपार्टमेंट्स चेंज होए सी, पिछले दिनों दे विच वड्डा फेर बदल असीं कह सकते हैं होया सी, क्योंकि जेकर गल की जाए वक्खो-वक्ख होर महकमिਆਂ दी तां अहम महकमे जिहड़े ने वो साफ तौर पर इस वेले हरजोत बैंस होरां दे कोल भी ने, क्योंकि उन्हां दे वल्लों जिथे जेल विभाग देखिया जा रहा है, तां सीधे तौर पर इस वेले सेहत विभाग की गल की जाए तो चेतन सिंह जोड़ा माजरा दे कोल है। वो डिपार्टमेंट चेतन सिंह जोड़ा माजरा दे कोल है, क्योंकि विभागां दे विच बदलाव होया। पर वड्डी खबर जिक्र कर रहे हैं, फौजा सिंह सरारी ने अस्तीफा दे दिता है। फौजा सिंह सरारी ने रिजाइन कर दिता है, अपने विभाग तो रिजाइन कर दिता है। पिछले दिनों काफी लंबे समय का जिक्र करिए तो चर्चा दे विच रहे, काफी लंबे समय
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਡੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦੀ। ਬੰਦੇ तुझे पता नहीं अपने मलाल का, बंदे तुझे पता नहीं अपने मलाल का, पल की खबर नहीं समान 80 साल का। की पता कदों परमात्मा ने किहड़ा ऑर्डर दे देना, एवें इकट्ठ करी जन्ने, इकट्ठे पैसे लुट लो, ठगी वाला पैसा, चोरी वाला पैसा। वो कहंदे पंजाबी च कहावत है कि चोरी दे पुत्त गब्बरू नहीं हुंदे हुंदे, जिहड़ा चोर है ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਪਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੇ, ਆਈ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇ ਘਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਐਵੇਂ ਪਰਲੇ ਘਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ, ਬਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦੀ। ਬੰਦੇ तुझे पता नहीं अपने मलाल का, बंदे तुझे पता नहीं अपने मलाल का, पल की खबर नहीं समान 80 साल का। की पता कदों परमात्मा ने किहड़ा ऑर्डर दे देना, एवें इकट्ठ करी जन्ने, इकट्ठे पैसे लुट लो, ठगी वाला पैसा, चोरी वाला पैसा। वो कहंदे पंजाबी च कहावत है कि चोरी दे पुत्त गब्बरू नहीं हुंदे हुंदे, जिहड़ा चोर है ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਪਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੇ, ਆਈ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇ ਘਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਐਵੇਂ ਪਰਲੇ ਘਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ, ਬਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਹਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗਗਨ ਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ परिस्थिति, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਕਜ ਸਪਾਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਆ। ਪੰਕਜ, ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ।
ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੇਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਪੰਕਜ? देखो 12 ਵਜੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸਤੀਫਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ। ਉਸ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਸ ਖੁੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ तमाम ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੰਕਜ ਇਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਪੰਕਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਇਸਤੀਫੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਆਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪਰਲੇ ਪਿੰਡ ਆਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਕਜ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਬਿਆਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆਂ ਕੋ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦੇ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ
ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਗੌਰਵ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਖਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 4-5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ 1-1.5 ਘੰਟੇ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4-5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗਗਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਇਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਦੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਡੀਓ ਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ। ਤਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ
ਪੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ब्रेक ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਕਜ ਕੀ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।